Hi all. Just a bit of background about me first before we start. As Kamisha pointed out, I'm an associate director at National Australia Bank within Controls Performance. What that means is we look at something similar to what the big four audit firms do in Sri Lanka. My specialization is in the technology portfolio within National Australia Bank. So we look at the systems and the processes and controls within the technology portfolio, and we test them for their design and operating effectiveness. So this could go from to something as complicated as running the infrastructure and cloud technologies like AWS and Azure. So that's a bit of background about me. And let me share my screen first and then begin the presentation. So to begin, I'll one of the first in the very first batch of business information systems back in 2008 with University of Sri Jagadhanapura when we actually initiated that degree at Jagadhanapura University. I remember when I was in my third year and I was looking for internships, how I felt. So I know the thought process and what you all must be thinking about right now. I don't know, some of you may have landed internships right now, or if you are still looking for one. But when Dr. Lasith reached out to me and asked me to speak in this workshop series, I sort of reflected back on where I was back in 2013. And when I was looking for internships and the confusions I had at that time. And I thought, what if I knew what I know today back then? What would I have done differently? And what I can actually give you to better equip you to prepare for an internship, and then to look at a career path beyond the graduation. So if I take you through my career journey as a professional, I started at EY Sri Lanka in IT risk and assurance. And if you ask me whether I wanted, or is this where I wanted to be back in 2013, I wasn't so sure. It's not that I had a plan to enter into IT auditing and this is where I want to be. Did I have it all planned out? Absolutely not. And I don't think as an intern, some students, they know exactly what they want to do and where they want to go and how their careers should be planned out. But I was not one of them. And I knew what I didn't want to become. I knew what sort of career opportunities I didn't want to dwell into. And that sort of gave me a leeway as to look into then what are the areas that would interest me and would actually fit my skill set. So when you look for internships, one of the key learnings I had is because sometimes you could be really good at something, but then if you are not really interested in that area, you might not really enjoy working in that area. So it's important to identify what your skills as well as the interests are. And sometimes your transferable skills. So you may be really good at something and you could look at another career opportunity and think, well, I don't really have skills in that area. But it may not necessarily be true all the time. So you may actually have skills that you already possess that you could transfer into another career opportunity. So this was my starting point. I started because when I looked at what they do in terms of a job description, it actually piqued my interest. I thought it was really good because within IT risk and assurance, I actually got to
audit a lot of firms from health sector to manufacturing to banking, broker dealers, and look at their IT systems and the controls within those systems and test them at an application level. So I started as an intern, and then I got a permanent position there as an associate in 2013. And then I had to move to Melbourne. So when I moved to Australia, because I really enjoyed what I did at EY, I wanted to actually apply to EY Melbourne. But then with 1.5, quite competitive, entering a big four audit firm. So for them, it was barely any experience at all. They were looking at a minimum of 5 to 7 years of professional experience in a big four firm. So I couldn't, unfortunately, get into EY Australia. And when that happened, I had to actually move into a plan B, because I did not have any other aspirations, Melbourne. But then when I looked at other transferable skills I had, I realized from what I'd done at EY Sri Lanka, I could actually become a business analyst if I want to, or go for any of the industries that I've tested systems in, because I had knowledge about how their systems work. And when the opportunity at National Australia Bank came along, it was actually a payment process bank in Sri Lanka. So when they asked, if you haven't worked at a bank before, how would you be familiar with our systems? I told them, well, true, I have not worked at a bank before, but I've audited many banking systems. So I know how the systems work. But then again, those systems are not the same systems we use in Melbourne. They're different. But one of my anka was to learn and understand a business process and an IT system in a matter of hours, days, or a maximum week, because that's the timelines we had. So you would go meet a client, you would have a few walkthroughs with them to understand the IT processes and systems, and then you would begin testing. So through that skill, I told them, this is a natural skill that I had to exercise in my career at EY, and that was part of my business as usual job. So if I've done it back in EY, I can do it here. So this is where I told you, sometimes when you have to make switches, you should look at your transferable skills. The other skills I had was talking to stakeholders and gathering the information, and then understanding the processes that they followed. So when they heard all of that, they said, yep, that's fair enough. You've got the skills, we're going to give you a shot. So I joined the domestic payments team at NAB in 2014. So that was technically processing the domestic RTGS payments. I was there a while because my end goal by joining the domestic payments team, my end goal was to eventually join the internal risk and controls function at NAB. But given again, it was not easy, that I had less experience, and I wanted to learn a bit more about the banking systems. So within payments, then I moved to international payments, and then finally international payments correspondence. So even if you look at the time at NAB in the same area in payment processing, I did not stay in one team for too long, because once you've learned what you could and gain the experience relevant, it was crucial that I move into another role and learn something new. And this is a key, because if you don't do that, you get stagnated in one place. And then this actually happened to me, because I became quite good at the payment processing, the correspondence, and then I did not want to leave my comfort zone. So even though my end goal was to eventually join the comfortable in the payment processing team,
I really didn't think of leaving because it was a simple function, didn't require a lot of brain power, and I was comfortable and I was in my comfort zone. And I was not ready to leave the comfort zone, which is never a good thing. So you need to always have the continuous improvement, have the initiative to keep the end goal in mind and work for that. But in saying that, I always had the initiative to try different things. And as a result of that, in 2016, they relocated me to Bangalore for 2 months because we were outsourcing our international payments correspondence function to Infosys, and then train them from scratch, which was actually, as a team member, it was a big opportunity for me because normally they would send the managers or team leaders for things like that. But because I had the initiative, I had the drive, and I had the skills required, they thought that I would be a suitable person to run that project. So I went to Bangalore, I set up a team of 20 people and trained them from scratch on international payments correspondence. And I actually finished that project in less than 2 months, which was a huge success. And that actually prompted me to think about my career move. This is where I told you before, you may have the skills, but you also have to look at, is this where your interests actually lie? And can this actually turn into a long-term career for you? And when I reflected on that, I realized where I was in payment processing, I did not have any further career prospects. And this was not my interest. This is not where my career goals lie. So then I started looking at the internal opportunities and formulating a plan to join the internal risk and controls function. And I saw opportunities came up, they had restructures, they were expanding the teams. So I applied for one. And when I went for that interview, the question they asked is, you've been in payment processing for 3 to 4 years at that time. So how do you go back to testing? And if you really like something, you never really forget it. And it's a matter of time before you actually pick up and brush up on your skills. So I had the knowledge from my degree, I had my experience from EY. So I told them, now not only do I know how to test controls, but I'm also quite familiar with internal systems at NAB. So one great thing about the business information systems degree is that you are not only a hardcore techie, but also you have a balance between the technology and the business, which is a fine line and mainly a rare combination. Because if you look at the job market today, you can find people who are either extremely skilled in technical aspects or are good at business aspects. But somebody's like a business analyst who understands the business and the technology, they're rare to find. And I had that combination because I got the technical skills and the knowledge, and then I worked within the bank in business and operations area, so I had the ops skills as well. And that actually paved way for me to join the internal risk and controls function as an analyst back in 2013. And because I had both those technical and business areas, I got the opportunity to test both areas, which actually helped me a great deal in expanding my knowledge. And because of that, I didn't have to wait long for my next promotion. So in 2018, I got the senior associate promotion, which is equivalent to a consultant level in the industry as well. And then move fully into technology. So in this juncture, they actually asked me, you have to choose your path.
do you want to be in operations area or move to technology as for testing? Because I couldn't do both. We had a team separation. And again, I had to ask myself, where do my interests lie? And what are the career prospects if I pick and choose one? So I had to look at the pros and cons of each area. And then I realized within the bank, at least if I look at the business areas, we had many people who were qualified and were actually good at testing controls within the business and operations areas. But then technology testing is a niche. You only have a team of about 10 people, and you have a better career prospect. You pursue within technology controls performance division. So I decided this is where my actual interest lies. I actually like working in technology. I like testing their controls, and it always keeps me on my toes. I have something new to learn every day. Because when I started back in 2017, cloud computing at NAB was not fully established, but come 2018, 19, we've moved about 90% into cloud. A lot of our infrastructure are set up there. So I also had to upskill myself, learn. I had to get the Azure AZ900 certification and start reading for the AWS Cloud Practitioner, so that when I go and test their controls, I'm familiar with the concepts of what these technologies are, what they use, what the platforms are, what the infrastructure is like. And I didn't, even in that role, stick to my business as usual function. I always went out and looked for other initiatives. So around this time, we had a big project that was running, which is called the CPS 234 project, which is one of the biggest Australian prudential standards that we call APRA. So they keep the banks obliged and ensure that we exercise the right controls, we do the right thing by the customers, that we follow the right regulations, and we have the right information systems controls within the bank to support our customers as a financial institution. So this project required us to look at the CPS 234 standard and then map it to our internal controls, see if we have sufficient controls in place. If not, identify the gaps and design new controls. And as a senior associate, I worked with my head of the GMs and the EGMs to actually run this project and be the point of contact for execution, work with the senior stakeholders, identify the gaps, and then come up with the solutions. And that actually led me to my current position as an associate director in controls performance. So right now, instead of testing, I actually get to lead the reviews for the bank, where I have a team of my own, and we focus on specific end-to-end reviews, which we call thematic reviews. So if we take AWS as a thematic review, we will look at all the functions that we have on AWS, and then look at what controls we have, and we test them for their design and operating effectiveness. So that's a bit of my professional journey from where I began. Looking at this journey, what I would always tell you is, yes, you would not always know where to begin, but what matters is that when you look for internships, you look for something that actually interests you and that you have the right skill set for. And I know when it comes to internships, money is also a big factor, because it's exciting. It's the first time that most of us will start earning for ourselves. But when you choose an internship, it's actually really important that you look for a place, an organization that can actually provide you a lot of value.
the right leadership and the skills, because the internship will lay your foundation to your professional career. Because if I look at EY Sri Lanka, because as with any big four organization, not just in Sri Lanka, but all around the world, because they have high demand, their pay is not the highest. They don't pay a lot to the interns. But then again, the experience and the skills that you gain from working in an organization that gives you a lot of skills and experience, that is invaluable. Because yes, you may not earn a lot as an intern, but then you will gain a lot of valuable experience and skills that you can take on because I know all my peers that were working with me in EY at my time, they all have moved into bigger and better opportunities and are in other organizations in leading positions. And what paved our way was that it was not the money that we looked for, but rather having the right foundation where we can actually learn and put the theoretical knowledge or the knowledge that you gain from your degree, a place where you can actually put that into practice and learn from that. And once you get that exposure, then it's easy for you to see where you want to be, set career goals, have a plan, and then work towards the end goal where you want to ultimately be. I know Mr. Vajendra spoke about becoming an entrepreneur. And if that's what you want to be, then it's important that you find the right place. What sort of an entrepreneur do you want to be? And if you have that end goal in your mind, then it's easier for you to decide where you need to actually be as an intern, what you need to gain as your skills, what are your interests. And once you know that, like I said, at the beginning, you may not always know that, but when you start somewhere, it's easier to see where you want to go, identify what your skills and interests are, and then what extra skills and experience you need to gain to get to where you want to be. So if I want to talk about my key learnings, this is a recap of that. So I've already covered the skills and interests, but then I also want to talk about the goals, because this will set your focus on where you want to be in your career and how you want to get there. Because if you don't have that vision, you would just be in a career for the sake of having a job, because obviously after we graduate, the end goal is either we have our own company, a startup, which a lot of youngsters do today. I've seen a lot of even colleagues in the younger batches, they've got tech startups or business startups that they've initiated with the knowledge and skills they've gained from their degrees. But to get there, you need to have the right career goals so that you don't drift from job to job, but you actually do something that you enjoy. And when you find something that you enjoy, actually helps you to have a clearer focus. So once you've started the internships, just think of a career plan of where you want to be and how you want to get there. And also, some of the other things that actually helped me along the way is to have a proper professional network. Because yes, we have that there are people who are real hard workers. They know what to do, they know how to get the job done. But then what matters is also not always about what you do best, it's also about who you know. If you have a sponsor or a mentor, let's just say you're
an intern, how would the senior leaders know? Your work speaks for itself, true. But then again, you also need a sponsor or a mentor that you can speak to and work with. I know this personally because something I've seen, at least where I work, is yes, it's extremely critical that we let our work speak for ourselves, but then it's also important to have that professional network so that it carries word about the great work that you do. And that opens opportunities for me, because if I look at my career, I've only had 2 proper interviews. All the other opportunities I got were through informal chats. Somebody would reach out to me and say, yes, I have this opportunity. Would you want to give it a go? And then I would have a coffee catch up with them, get more info about the role. And if it's something that interests me, I would say yes. And that wouldn't happen if you don't have that professional network of supporters. You need to have people who are ready to speak up for yourself and actually uplift you as a professional. And having a mentor in that is actually really important, because having that third party will sometimes show you things that you don't see about yourself. For an example, when I moved to Melbourne, I was actually a very awkward introvert person. So I would not speak up in meetings. Even if I had good ideas, I wouldn't want to talk about them in meetings because of my awkwardness. But then soon, one of my friends suggested having a mentor to talk about, and my mentor, who was the head of at the time, he actually pointed this out to me. He said, "You do great job work, but then you never actually voice your opinion, so others don't really know that you have these great ideas." And in the work culture that we have, if you don't speak up, nobody would notice. If you speak up, even if you don't have good ideas, those people will get ahead in the career. But even if you are great at what you do, if you don't sort of go out there and put yourself out there, sometimes it could go unnoticed. So it's always important to have that support network and a mentor who can actually give you great advice, guidance, and then open opportunities for you. And this mentor doesn't really have to be someone that works in the same space as you do. Sometimes it's good to have a mentor who is working in a completely different area, because that way you would also get to see what other areas look like, how their work is, how a day in life in their job looks like. And it might also open opportunities for you to wonder, what if I joined that area? Would I actually like working there? So expanding the exposure and not being focused just in one area will actually open up a lot of doors of opportunity for you. And the development of a personal brand, that's the other thing that I was talking about, where you just, yes, you do a great job, but then also talking about the great opinions you have, the great ideas you have, and then showing your work. That will actually help the senior leaders identify the good things that you do, and that will open up opportunities for you to make progression in your career. And like I said, continuous learning and development. When I first started at NAB, at that time, I didn't even know a lot of things that I know today. For example, like in technology, a lot of systems that they have, the infrastructure that our systems and platforms run on. I didn't have a comprehensive knowledge about all those things, even when it comes to DevOps or cloud computing. I was not familiar with a lot of those concepts, but then if I were to test their systems and controls, I had to quickly upskill myself so that when I go and speak to the stakeholders, I actually understand what they say. Because
That's the best way to build credibility. When you start working, when you speak to someone, you can only maintain your integrity and credibility if you are actually familiar with the things that they talk about. So, as a professional, we have to always branch out and be on our toes, be continuously learning, because especially in technology, we know things change in a matter of minutes, seconds. So if we don't keep up with these changes, then we just stagnate in the same place. So some ways you can do is not always having a professional qualification. You can sign up for blogs, articles like Harvard Business Review. They have great articles. There are specific tech blogs and podcasts that you can sign up for and just listen to when you're traveling. So these are some of the ways that you can actually, on a daily basis, it doesn't have to be like a proper professional or academic qualification. It's just gathering the knowledge, being aware of what's happening around the world, what are the emerging technologies, what are the emerging trends, threats, so that you can bring this up in your professional life. You can actually use this in your day-to-day jobs, and it actually opens up new opportunities for you. And then looking for professional qualifications that would actually complement your career. Because I've seen sometimes people, they have all these qualifications, but then do they actually all help you with your career path or goal? No. And sometimes just having a string of qualifications, yes, it's good, but then can you actually put them into practice in your job? Because I've actually interviewed and hired people who had all these qualifications on their resumes, but when they actually start working, they could not actually show that they were competent or capable enough to doing the important. But when you pick and choose, just don't do it because your friend did it or your sibling asked you to do it. Just look at what really would help you to advance in your career. What a software developer pursues may not be applicable to someone like in my field in IT auditing. So look at the qualifications that will actually help you to progress in your own area, and do those professional qualifications so that actually you gain some benefit from that. So that was um, the end of my presentation. Thank you for giving this opportunity. And first of all, I want to thank you, Ms. Aziz, for giving me this opportunity to share my experience with you. So, first of all, I will give you a brief explanation about my background, current background. So, hello. Yes, Mr. Dileepa, you may continue. Yeah. Hello. Can you guys hear Yes, me? we can hear. Yes, we can hear you very well. Okay. Let me share the screen. Right. First, I want to say good morning, all. So, I'm Dileepa Nuwan. I'm graduated in 2019 recently, and when considering about my background, I manage my own tech business as an online entrepreneur. Especially, I'm specialized with branding and digital design. So these are my special areas. And hello. Yes, Yeah, we can can hear hear you. you. Right. So I graduated in 2019. So
now I'm working as in this area. So currently I'm waiting for my business registration from United States because my hello. Yes, we can hear you, Dileepa. Good. Mr. Dileepa? Oh, right. I think there is a technical error in my internet connection. Right. So I started. So I will explain what I'm doing here. What I'm doing as an online entrepreneur. So you almost everyone know what who online entrepreneur is. So maybe this is a trending topic these days. So I will continue this session with comfortable language and also English for your better understanding. So mama patanga terma 2014 වගේ මගේ online entrepreneur journey එක. ඒ කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලාම වැඩ කරේ freelancer කෙනෙක් විතර 2014 මගේ ඉස්සර. ඒක දැනටම මගේ company එකකින් මම තාම individual කෙනෙක් විදිහට තමයි මේක working කරන් යන්නේ. මගේ මේ වැඩ කටයුතු register කරගන්න ඕනේ United States government එකත් එක්ක. ඒ නිසා මගේ දවස්වල ඒ ඉන්න මගේ government එකේ ඉන්න international government එකේ ඉන්න කීප දෙනෙක් එක්ක collaborate වෙලා එහෙම මගේ ඉන්න partners ලා වෙනත් collaborate වෙලා මගේ company එක formation කරගන්න මම මේ දවස්වල වැඩ කටයුතු කරන් යනවා. මගේ specialized area එක ගත්තොත් cloud based software development තමයි මගේ ප්‍රධානම area එක. ඒ කියන්නේ දැනට පටන් ගත්තේ graphic designing කෙනෙක් විදියට. ඊට පස්සේ ටිකෙන් ටික මගේ career එක improvement කරගත්තා. මගේ experience එක improve කරගත්තා. මගේ තියෙන අලුත් technologies එක්ක. So online entrepreneur විදියට මගේ දැනට වැඩ කටයුතු මම කරන් යන්නේ foreign companies එක්ක. ඒ කියන්නේ foreign companies වල තියෙන යාලගේ business problems වලට තමයි solutions දෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම cloud based software development වගේ දේවල්, search engine optimization. එතකොට එයාලගේ අලුත් company එකක් ආවම එයාලගේ brand එක කොහොමද build කරගන්නේ? ඒක අලුත් newbies companies වලට කොහොමද එයාලගේ brand එක especially logo designing ඒවල ඉඳලා කොහොමද එයාලගේ company website design කරලා develop කරලා මේ දේවල් ටික කොහොමද කරගෙන යන්නේ කියලා ඒකට guide එකක් දීලා වගේම එයාලගේ entire process එක මම complete කරලා දෙනවා. මේ වගේ දේවල් තමයි මගේ දැනට මගේ online entrepreneurship journey එකේදී මම කරගෙන යන්නේ. ඒ වගේම digital marketing side එකත් web design and web design මේ හැම දෙයක්ම මම කරගෙන යනවා මේ මගේ journey එක ඇතුළත. ඒ කියන්නේ එතකොට මේ දේවල් පටන් ගත්තේ ඇත්තටම 2014 දී මම ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරා වගේ 2014 දී පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ මම කැම්පස් එකට එන්ටර් වෙන්න කලින් තමයි මේ දේවල් පටන් ගත්තේ. මොකද මගේ graphic designing skill තිබුණා ඒ දවස්වල ඉඳලම කැම්පස් එකට එන්න කලින් කැම්පස් එකට කලින්ම. So ඉතින් ඒ නිසා මට බලන්න වුණා මගේ ඒ skill එක use කරලා freelancer කෙනෙක් විදිහට ඉස්සෙල්ලාම වැඩ කරන්න. ඒ වැඩ කරලා එන experience එකත් එක්ක තමයි මට ටිකෙන් ටික මගේ journey එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් වුණේ, improve කරගන්න පුළුවන් වුණේ. අලුත් experience අලුත් technologies වලින් ගැන දේවල් improve කරගන්න. එතකොට මගේ reasons කීපයක් තියෙනවා to become an entrepreneur. I have a few reasons. Firstly, financial freedom gaining financial freedom at a younger age. So and ඒකෙදි මම සඳහන් කරන්න ඕනේ මම ඇත්තටම financial freedom එක ගැන අදහස් කරේ මම software engineering විදිහට කලින් company එකේ former company එකේ මම work කරා software engineering කෙනෙක් විදිහට. ඉතින් එතනදී මට දැනගන්න ලැබුණ දෙයක් තමයි ලොකු projects අරන් කරත් ඒ කියන්නේ budget wise කරත් ලොකු project අරන් කරත් ඒ වගේ මට ලැබුණ salaries wise ගන්නකොට එතකොට ඒකින senior engineers ලගේ salaries wise ගන්නකොට මට වැඩි satisfy වුණේ මොකද අපි මම ඇත්තටම මම සම්පූර්ණම projects අරන් කරලා දිනවා fully projects තනියම කරලා දිනවා. එතකොට ඒක A to Z ඒ කියන්නේ project management එකේ ඉඳලා project start
රික්වම්ස් දෙදරින් ඉඳලා අන්තිමට ෆයිනලයිස් කරනකම ප්‍රොජෙක්ට් අරන් කරත් මට ඒක වැඩි සැටිස්ෆයි වුණේ නැහැ. මොකද මට මගේ ඉෆෝට් එකට ඒ දේවල්ත් එක්ක මට සැටිස්ෆයි වුණේ නැහැ. මොකද මම ඒ වෙනකොටම මගේ ඒ කියන්නේ මගේ ප්‍රොෆිට් පටන් ගත්ත කාලේ ඉඳලම මම ඉන්ටර්න් ගියේ ෆයිනල් එකේදී මම යන ඉන්ටර්න් එකේ ගිහිල්ලා ඉන්ටර්න් එකේදී මම අචීව් කරගත්තු මගේ සැලරීස් ඒ කියන්නේ මම ගොඩක් දේවල් අචීව් කරා. ඒ කියන්නේ පටන් ගද්දි මම අචීව් කරගත්ත ගොඩක්ම මම කොහොමද කම්පැනි එක මැනේජ් වෙන්නේ, කොහොමද මම ඒකේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ෆලෝ කරා, ඩෙවලොපර් කෙනෙක් විදිහට කොහොමද මම ඒකේ වැඩ කරන්නේ, අනිත් කටින් කොලැබොරේට් වෙන්නේ කොහොමද කියලා මේ දේවල් හැම දෙයක්ම ෆලෝ කරාට මට සැටිස්ෆැක්ෂන් එකක් තිබුණේ නැහැ. ඒ මට ලැබුණ රිටර්න් එක සම්බන්ධව. ඊට පස්සේ මට තේරුණා මම කැම්පස් එකේ ඉගෙන ගන්න අතරතුර යනකොටම ඉගෙන ගන්න අතරතුර මට පුළුවන් වුණා මගේ ෆයිනෑන්ෂියල් ස්ටේජ් එකත් ඉක්මනින්ම කියන්නේ ෆයිනෑන්ෂියල් ෆ්‍රීඩම් ඇත්තට ඉක්මනින්ම හදාගන්න. ඒ කියන්නේ මට මගේම ඕන් හවුසස් බිල්ඩ් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම මගේ ඕන් වෙහිකල්ස් මට ගන්න පුළුවන් වුණා. මේ හැමදේම කරන්න පුළුවන් වුණේ මේ අවුරුදු 4ක වගේ කාල සීමාවක් ඇතුළත කැම්පස් එකේ ඉගෙන ගන්නවා. එතකොට I went from 8-5 job place and enjoyed it. ඇත්තටම මෙතනදී මට කියන්න ඕනේ උදේ මම කියන්නේ මම පර්සනල් දෙයක් තමයි උදේ 8 ඉඳලා 5 වෙනකම් රේස් එකක් වගේ ජොබ් එකකට ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තට මට ෆීල් වුණා විදිය. මොකද මම වැඩ කරන්න ඔම තීරණය කරපු හේතුව තමයි මට කිසිම නිදහසක් කියන දෙයක් මෙතනදී මට දකින්න ලැබුණේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක් කියන්නේ ජොබ් එකේ ගිහිල්ලා වැඩ කරනකොට මට ඇත්තටම මම ගොඩක් සරලව ඉන්න කැමති කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් නැතුව සරලව ඉන්න කැමති කෙනෙක් නිසා මම තීරණය කරා මට ලැබුණ එක්ස්පීරියන්ස් එක්ක වැඩ කරනකොට මට ලැබුණා මම එක්ස්පීරියන්ස් එක්ක මට හිතුණා මම තනියම මගේ වැට්ටකම කරගත්තොත් මට ජොබ් එකට ගිහිල්ලා වැඩ කරනවට වඩා මගේ ෆවුන්ඩේෂන් එක ඉක්මනින්ම හදා ගන්න පුළුවන් කියලා. මොකද මම තාම කැම්පස් එකෙන් අවුට් වෙලා අවුරුද්දක් විතර ගත වුණේ. ඉතින් මේ වෙනකොට මට පුළුවන් වුණා මේ අවුරුදු 4 ඇතුළත සාමාන්‍ය ජොබ් එකක ගිහින් අචීව් කරගන්නවට වඩා වැඩි දෙයක් මට අචීව් කරගන්න. So ඒ නිසා තමයි මම ගොඩක් දුරට මගේ මේ ඔන්ලයින් එන්ටර්ප්‍රෙනර් ජර්නි එකට මම ජොයින් වුණේ. අනිත් ඒ තමයි ගොඩක්ම මට අපේ ෆොරින් එක්ස්චේන්ජ් සිස්ටම් එකට ශ්‍රී ලංකා ඉකොනොමික් සිස්ටම් එකට මට සපෝට් කරන්න පුළුවන් වුණා. මොකද US ඩොලර්ස් එක තමයි මම ගණන් කරන්නේ. ඒකට මට US ඩොලර්ස් මම ගවර්න්මන්ට් එකට අප්ලයි කරලා මට හම්බෙන්නේ රුපීස් තමයි කන්වර්ට් වෙන්නේ මට. ඒකට ඔයාලගේ විනිමය සංචිතය කියන්නේ අපිට පුළුවන් වුණා ෆොරින් එක්ස්චේන්ජ් එකට සපෝට් කරලා ගවර්න්මන්ට් එකෙන් බලනකොට අපි වගේ කියන්නේ ෆොරින් කරන්සි US ඩොලර්ස් ලංකාවට මේ දේවල් එක්ක මට ලොකු කැමැත්තක් හිතෙනවා. මම ඉන්න කරන් ගියපු දේ මට දිගටම කරන් යන්න තමයි මට එතනදී අයිඩියා එකක් ආවේ. ඒතකොට කැරියරයිස් ඔෆ් සැටිස්ෆැක්ෂන් එකේදී අත්ත මට ලැබුණ දෙයක් තමයි දැන් මම software engineer කෙනෙක් විදිහට මම කලින් කම්පැනි එකේ work කරනකොට ඇත්තටම මම responsible වෙන්නේ project manager or business analyst නැත්නම් engineering directorsලා. ඒ වෙන කවදාකවත් කිසිම දවසක client කෙනෙක් එක්ක directory කතා කරනකොට meeting වලට අපි කෙලින්ම එකෙන් project එක complete කරලා පස්සේ manage කරලා ඉවර කරගන්නවා. ඒත් මට ලැබුණ experience එක ගන්නවා මට ඒක සාමාන්‍ය මගේ goodwill එකක් හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ මට ඒක I'm not satisfied with that because it's some kind of I would say customer එක්ක වැඩ කරනකොට අපිට එයාගේ තියෙන reactions මොකද අපිට දැනගන්න බැරි වෙන හින්දා මට ඇත්තටම එතනදී ලොකු දෙයක් නෑ. මොකද මම අපි ෆේස් එකක් වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කම්ප්ලීට් කරලා ඉවරලා ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර්ට වාර දෙනවා. ඒ වුණාට මට එතනින් මහ ලොකුවට කියලා වෙලා මට සැටිස්ෆැක්ෂන් එක ලැබුණේ නැහැ. ක්ලයන්ට් ගින්වත් ක්ලයන්ට් මොකද හිතන්නේ ක්ලයන්ට්ගේ ෆීඩ්බැක්ස් මොකුත් නැහැ. නමුත් මම ඩිරෙක්ට් එක දැන් වැඩ කරනකොට මම හැමදේම මැනේජ් කරනවා. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා මගේ මාකටිංగ్ කිරීම මගේ සෙල්ෆ් බ්‍රෑන්ඩින් මගේ මේ මාකටිංగ్ කිරීම කරන ඉඳලා ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් බිස්නස් ඇනලයිසිස් මේ හැම දෙයක්ම මම තනියම විහිං කරගන්නවා. කියන්නේ ටෙක්නොලොජිස් පැත්තෙන් ගත්තත් software develop කරගන්න එක. එතකොට මාකටිං ඩිජිටල් මාකටිං මේ මගේ ප්‍රොඩක්ට් එක කොහොමද මාකට් එකට යවන්නේ මේ හැම දෙයක්ම මම විහිම කරගෙන ඉවරලා අන්තිම ෆයිනල් ප්‍රොජෙක්ට් එක කස්ටමර්ට බාර දෙනකොට
මට එතනදී මට ඒ කස්ටමර්ගෙන් කෙලින්ම දැනගන්න පුළුවන් ක්ලයන්ට් ගෙන් එයාගේ ෆීඩ්බැක් එක කොහොමද කියලා. ඒතකොට ඒක මගේ මට සාමාන්‍යයෙන් මට ඒක සැටිස්ෆැක්ෂන් එකක් වුණා මගේ වැඩ ටික ඉදිරියට කරන් යන්න. මොකද ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එක්ක දැන් ඔෆිස් එකේ හැමදාම ඉන්න ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර් එක්ක කතා කරලා එයා එක්ක එයාගෙන් ලැබෙන ෆීඩ්බැක් එකට වඩා various countries වලින් ලැබෙන clients ලගේ තියෙන feedback එක සෑහෙන වටිනවා මට. ඒ කියන්නේ එයාලා මම refer කරනවා දැන් මම වැඩ කරනකොට දැන් ඇත්තටම මම මගේ දැන් මේ දවස්වල මගේ company එකේ website එක මම develop කරගෙන යනවා. මොකද මට US government එකෙන් EIN number එක කියන්නේ business registration number එකක් ගන්න ඕන කෙනෙක්ට non resident එක. එතකොට මට ඒක ලැබෙනකම් මම මොකද මගේ business name එක නැතුව මට company මගේ website එක කන්ටිනියු කරන්න විදිහක් නැතුව මම දැන්ට ඒක එහෙම මගේ business registration එක ලැබෙනකම් මම ඒක ඒ විදිහටම ඩෙවලොප් කරගෙන යනවා. ඉතින් මට දැනට මගේ වැඩ කටයුතු කරනකොට මට මාව client කෙනෙක් අඳුරගන්නේ මම individual person කෙනෙක් විදිහට. ඒතකොට individual person කෙනෙක් විදිහට මාව අඳුරගන්නකොට එයාලා directly මාත් එක්ක communicate කරගන්නවා මගේ experience ටික share කරන්නේ. මම කරපු project එක කරලා පස්සේ ඒක satisfy නම් එයා මාව තව කෙනෙක්ට එයාගේ customer කෙනෙක්ට refer කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මගේ මේ අවුරුදු 4ක විතර අවුරුදු 6ක විතර මගේ journey එක ආවේ මොකද මම campus එකේ ඉන්න ගම first year ඉන්න ගම campus එකට ඉන්න ගමන් first year ඉන්න ගමන් මම මේක පටන් ගත්ත නිසා මේ අවුරුදු 6කටම 4කටම මේ විදිහට තමයි මගේ customer base එක මට හැදීගෙන ආවේ. එතකොට so when considerable making new job opportunities ඇත්තම අලුත් ජොබ් එකක් හදා ගන්නවා කියන දේ මම දැන් මම තම අවුරුද්දක් විතර ඇති ෆුල් ටයිම් ඔන්ලයින් එන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක් විදියට වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. මේ වෙනකොට මම ළඟ මගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් හැන්ඩල් කරන්නේ මට එන ප්‍රොජෙක්ට්ස් ප්‍රමාණය වැඩි නිසා කියන්නේ මට තනියම මේක ඔක්කොම මැනේජ් කරගන්න බෑ. ඒක මැනේජ් කරගන්න බැරි නිසා මම ප්‍රධාන වශයෙන් ඉන්දියන් වල ඉන්න ෆ්‍රීලාන්සර්ලා කීප දෙනෙක් හයර් කරනවා. ඒ වගේම කැනඩාවේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ මේ වගේ ඉන්න ෆ්‍රීලාන්සර්ස්ලා ඉන්න මේ රටවල වල මම එයාලව හයර් කරලා තමයි මගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල මට කරගන්න වෙලාව මදි වෙනකොට මගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් මම එයාලට දීලා මම එයාලගෙන් කම්ප්ලීට් කරගන්නවා. එතකොට ජොබ් ඔප්චුනිටිස් විදිහට ගත්තොත් එimhe ලංකාවේදී මගේ තියෙන ටාගට් එක තමයි කොහොම හරි මේ US කම්පැනි එක ෆෝමේෂන් කරාට පස්සේ මට එතනින් මගේ ඉන්න පාර්ට්නර්ස්ලා කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. මෙයාලගේ හෙල්ප් එකත් එක්ක තමයි මම මගේ මේ කම්පැනි එකේ ෆෝමේෂන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට ඒ කම්පැනි එක ෆෝමේෂන් කම්ප්ලීට් වුණාට පස්සේ මට පුළුවන් ලංකාවේ ඇතුළත ජොබ් ඔපර්චුනිටිස් ක්‍රියේට් කරන්න මේ අලුතෙන් ඉන්න කට්ටියට. මොකද මට එහෙන් ලැබෙන ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට අනුව. so මගේ ෆයිනල් ටාගට් එක වෙන්නේ මේ ලංකාවේ ඇතුළත කොමරික කම්පැනි එකක් බිල්ඩ් කරලා ඒකට මට ජොබ් ඔපර්චුනිටිස් ලබා දීම තමයි මගේ ෆයිනල් ටාගට් එක වෙන්නේ. දැන්ට මම ඉන්නේ ඒකේ කම්පැනි ෆෝමේෂන් කරන ස්ටේජ් එකේ තමයි මම දැන්ට වැඩ ටික කරන් යන්නේ. right. So how I started? Actually, I started in 2014 as a freelance graphic designer. I will explain my entire journey. Right. So as a very 2014, I started as a freelance graphic designer. And මේ ගැන මට කතා කරනකොට ඇත්තටම මම ලොකු ඒ කියන්නේ ෆයිනෑන්ෂියල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තිබුණ කෙනෙක් නෙමෙයි. මගේ බෑක් ටු ස්කූල් සයිඩ් එකත් එක්ක බලනකොට මගේ පොඩි කාලේ ජර්නිත් එක්ක බලනකොට මට ලොකු ෆයිනෑන්ෂියල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා මම තීරණය කරා කැම්පස් එකට යුනිවර්සිටි එකට එන්ටර් වෙන්න කලින් මට එක්ස්පීරියන්ස් තිබුණා ග්‍රැෆික් ඩිසයින් ෆීල්ඩ් එකේ. මගේ ගම වුණේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කේ. ඉතින් මම එහෙන් පටන් අරගෙන ගිහලා මට එහෙ ස්ටුඩියෝ එකක් හම්බුණා. ඒ ස්ටුඩියෝ එකේ සීනියර් ග්‍රැෆික් ඩිසයින් ඇන්ඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඇඩ්වර්ටයිසින් ෆීල්ඩ් එකේ මට හම්බුනේ මගේ ෆස්ට් ජොබ් එක 2014 වගේ කැම්පස් පටන් ගන්න කලින්. ඉතින් එතනදී මට හොඳ ස්කිල් එකක් හම්බුණා කොහොමද ග්‍රැෆික් ඩිසයින් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කොහොමද මගේ ස්කිල්ස් ඩෙවලොප් කරගන්න කියලා. ඉතින් එතනින් ලැබුණා මට එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක මම තේරුම් ගත්තා මට ඒ දවස්වල දැන් ලංකාවේ දැන් නම් ගොඩක් දුරට හැමතැනම වගේ මේ ඔන්ටර්ප්‍රනර්ෂිප් ඔන්ලයින් ඔන්ටර්ප්‍රනර්ෂිප් ෆ්‍රීලෑන්සින් කියන දේ සෑහෙන වයිරල් ට්‍රැෆික් එකක් කියලා තියෙනවා මේ දවස්වල. නමුත් පටන් ගත්ත දවස්වල 2014 දී වගේ මම පටන් ගන්නකොට මේ ගැන කිසිම දෙයක් ලංකාවේ ඇතුළත තිබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මට සිද්ධ වුණා ඉන්ටර්වියුත් වෙන්න abroad countries වල වෙබ්සයිට්ස් වල වෙබ්සයිට් නේ. එතකොට ඒ ෆෝරම්ස් තියෙනවා
මේ වගේ ෆ්‍රීලන්සර්ලා වැඩ කරන මොකද ලංකාවට මේ දේ අලුත් දෙයක් වුණාට ඉන්ටර්නැෂනල් OS ගත්තොත් මේක අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් 2016 දී මම කොහොමරි මාස 8ක විතර එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මාස 8ක විතර මේක සර්ච් කරලා මම ගොඩක් ඒක එක්ස්පෝස් එක අරගෙන මම ඉස්සරහ පටන් ගත්තා ෆ්‍රීලන්ස් ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් විතර. එතනින් පටන් ගත්ත ජර්නි එක ඊට පස්සේ මම අවුරුද්දක් විතර කාලයකදී මට තේරුණා මම ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් මම ඉස්සරහම ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කම්ප්ලීට් කරේ ඕස්ට්‍රේලියන් ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට. එයාගේ වෙබ්සයිට් එකට ඕන වෙන ඔක්කොම ග්‍රැෆික්ස් ටික මම කම්ප්ලීට් කරේ 2017 කියන්නේ මම කැම්පස් එකට එන්ටර් වුණේ 2015 දී. 2014 දී තමයි මම මේ ටික පටන් ගන්න එඩිට් කරන්න ගියේ. 2015 වෙනකොට කැම්පස් එකේ ලැබුණු එක්ස්පීරියන්ස් උත් එක්ක මට තේරුණා මගේ මම මේ ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර් කෙනෙක් කියන පොසිෂන් එකේ නැතුව මම අලුතෙන් තව මගේ කැරියර් එකට තව ස්කිල්ස් ටිකක් ඇඩ් කරගත්තොත් මට ඒ ටිකත් මගේ ක්ලයන්ට්ස් වලට ඔෆර් කරන්න පුළුවන් කියලා. මොකද මගේ ඒ වෙනකොටත් මාත් එක්ක වැඩ කරපු ක්ලයන්ට් මගෙන් රික්වෙස්ට් කරේ ඔයාලට තව සර්විසස් ඔෆර් කරන්න පුළුවන් නම් එයාලගේ කම්පැනි එකේ තියෙන ගොඩක් සර්විසස් ටික මට මේ දෙන්න පුළුවන් මගේ ඉවෙන්ට් ටික කරලා දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම තියෙන කරා මම ඉස්සෙල්ලා වෙබ් ඩිසයිනින් කියන දේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ මම සෙල්ෆ් ලර්න් කරා මට මතකද 2014 අන්තිම වගේ තමයි පටන් ගත්තේ. 2015 වගේ වෙනකොට මට පුළුවන් වුණා ෆුල් ස්කිල් ලබා ගන්න වෙබ් ඩිසයිනින් වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ. ඊට පස්සේ ඒක මම ඔෆර් කරා ක්ලයන්ට්ස් වලට මගේ සර්විස් එකක් විදියට 2015 දී වගේ. මේ අතරතුර කාලෙදී මට පුළුවන් වුණා ඒ කියන්නේ ෆයිනෑන්ෂියල් වයිස් ගත්තොත් එහෙම මම කැම්පස් එකේ මම එතකොට ෆස්ට් ඉයර් වගේ ෆයිනෑන්ෂියල් වයිස් ගත්තොත් එහෙම මට මේ කාලෙදී මට අලුතෙන් පොළොන්නරුවේ වෙනම මගේම own first house එක මම build කරා. ඒ අවුරුද්දක ඇතුළත කාලේ 2015 අවුරුද්දක ඇතුළත කාලේ ඉඳලා. ඊට පස්සේ 2015 ඉඳලා 2016 කට මම සෙකන්ඩ් ඉයර් වගේ මට වෙබ් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කම්ප්ලීට් කරපුවාම ඊළඟ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ඉන්න දේ තමයි ඒක SEO කරගන්න. SEO කරන search engine optimization කොහොමද මේ Google algorithm එකේ එතකොට වෙන search algorithms වල මේ site එක පෙන්වන්න. ඒ අදාළ client ගේ රටට. එතකොට මේ දේවල් ගැන මට ටෙක්නිකල් නොලෙජ් එක මම ඉම්ප්‍රූව් කරගත්තා. ඒකත් මම self learn තමයි කරන්නේ 2016 වගේ කාලය තුල SEO digital marketing මේ දේවල් ටික මගේ ලයිෆ් එකම ඉම්ප්‍රූව් කරගත්තා. කොහොමද මේ එකත් self study කරලා ගොඩක් වෙලට මට මම ඔය කැම්පස් එකේ දැන්ට යූස් කරන YouTube තව සමහර self learning websites තියෙනවා. මේ දේවල් වලින් මම ඉගෙන ගත්තා කොහොමද මේ දේවල් ටික මට clients වලට ඔෆර් කරන්නේ මගේ ස්කිල් එක බිල්ඩ් කරගෙන කියලා. එතකොට මම පටන් ගත්තේ graphic designing කෙනෙක් විදිහට. එතනින් ජර්නි එක පටන් අරගෙන වෙබ් ඩිසයිනින් ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ SEO digital marketing ඒ ටික මම බිල්ඩ් කරලා. ඊට පස්සේ මම දැන් ඒ වෙනකොට මට ඒරියස් තුනකින් මට ස්කිල්ස් තියෙනවා මට ක්ලයන්ට්ස් වලට ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට මගේ සර්විස් එක අවුට්පුට් කරන්න. එතකොට ඒ වෙනකොට තවත් මම කරන් ගිහපු වැට් ටික එක්ස්පෑන්ඩ් කරා බිස්නස් බ්‍රෑන්ඩින් සයිඩ් එක බිස්නස් බ්‍රෑන්ඩින් විතර ගත්තාම මට බලමු වුණා දැන් සමහර දැන් මාව ගොඩක් කට්ටිය අඳුරන්නේ කන්ට්‍රීස් වල මාව ඒ කියන්නේ එයාලගේ මාව පර්සනල් බ්‍රෑන්ඩ් මගේ වැඩ මගේ ප්‍රොඩක්ට් එක මගේ සර්විස් එක හරියට කම්ප්ලීට් කරලා කස්ටමර්ට බාර දුන්නාම ඒක සැටිස්ෆයිඩ් වුණා කම්පැනි එකේ ඒ සමගම යන කම්පැනි එකට මාව ෂිෆ්ට් කරනවා. ඒතකොට මට එතනින් ලැබෙන කනෙක්ෂන් එකත් එක්ක එතනදී ගොඩක් වෙලාවට එහෙම කනෙක්ෂන් ගොඩ ලැබෙන්නේ අලුත් කම්පැනිස් කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අලුතෙන් එන කට්ටිය. එයාලට සමහර වෙලාවට එයාලගේ කම්පැනි එකේ ඕනර්ට බිස්නස් එක පටන් ගන්න එයාට ලෝගෝ එකක් එක්කනේ. අපි ප්‍රධාන දේ තමයි ලෝගෝ එක. බිස්නස් එක පටන් ගන්න ලෝගෝ එක. එතකොට එයාගේ ස්ට්‍රැටජිස් බිස්නස් එක කොහොමද ඩ්‍රෝ කරගන්නේ. මෙතනදී මම ස්ට්‍රැටජිස් මොකද බිල්ඩ් කරන්න යන්නේ නැහැ. එයාගේ බිස්නස් එක ක්ලයන්ට්ස් ලට ඒ කියන්නේ කස්ටමර් බේස් එකට බිස්නස් එකක් විදිහට රිප්‍රසන්ට් කරන්න මම එයාගේ බ්‍රෑන්ඩින් එක බිල්ඩ් කරනවා. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම බ්‍රෑන්ඩින් එක බිල්ඩ් කරලා එයාට ඕන වෙබ් ප්‍රොජෙක්ට් වෙබ් ඩිසයින් නම් වෙබ් ඩිසයින් ටික කම්ප්ලීට් කරලා වෙබ්සයිට් SEO කරලා මේක මාකට් එක ඩිජිටල් මාකටිං සෝෂල් මීඩියාම පාවිච්චි කරනකොට කරලා සෝෂල් මීඩියා Google AdWords මේවා ටික යූස් කරලා මම එයාගේ බිස්නස් එක කස්ටමර්ස් ලට ඔෆර් කරනවා ප්‍රොමෝට් කරනවා. ඊට පස්සේ මට තේරෙනවා කැම්පස් එකේ මම ඒකවල 2017 මම සමන් කරේ 2017 දී තමයි මගේ ඉන්ටර්න්ෂිප් පීරියඩ් පටන් ගන්නෙ කැම්පස් එකේ ඉන්ටර්න්ෂිප් පීරියඩ් පටන් ගන්නකොට මට ඇත්තටම
මට ඒ දවස්වල ගොඩක් ආසාවක් තිබුණා වෙබ් ඩිසයිනින් කරාට ක්ලවුඩ් ඇප්ලිකේෂන් ඩෙවලොප් කරන ගැන මට කිසි අයිඩියාවක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මම ඊට පස්සේ ඉන්ටර්න්ෂිප් පටන් ගන්නකොට ක්ලවුඩ් ඇප්ලිකේෂන් ඩෙවලොප් කරන්න තමයි මම ඒ කියන්නේ කස්ටම් සොෆ්ට්වෙයාර් වෙබ් කස්ටම් සොෆ්ට්වෙයාර් අපි දන්න සොෆ්ට්වෙයාර් එකත් ස්ටෑන්ඩ්ලෝන් ක්ලවුඩ් බේස් වගේ දෙයකට බෙදන්න පුළුවන්. එතකොට ක්ලවුඩ් බේස් සොෆ්ට්වෙයාර් ඩෙවලොප් කරන්න පටන් ගත්තම 2017 අතරතුර. ඒ වෙනකොට 2017 අන්තිම වගේ මට පුළුවන් වුණා ඉන්ටර්න්ෂිප් ගිහිල්ලා වෙබ් ක්ලවුඩ් බේස් ඩෙවලොප්මන්ට් වල PHP ලැන්ග්වේජ් එකත් එක්ක කෝඩිනේටර් ෆ්‍රේම්වර්ක් එකත් එක්ක. එතකොට මේ ෆ්‍රේම්වර්ක් ගැනවත් මේ ලැන්ග්වේජ් ගැනවත් කිසිම අයිඩියා එකක් තිබුණේ නැහැ වෙනකොට. මම ඊට අමතරව DIT ඩිග්‍රී එක කරා. එතකොට එතනදී නම් DIT ඩිග්‍රී එකේ මට පුළුවන් වුණා PHP බේසික් ඉගෙන ගන්න. නමුත් ඒක බේසික් ඉගෙන ගත්තට ඇත්තටම ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෙවල් එක ගත්තාම ප්‍රොෆෙෂනල් ප්‍රොජෙක්ට් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න මදි. ඉතින් අර කම්පැනියේ මම ඉන්ටර්න්ෂිප් පීරියඩ් එක ඇතුළතද මට පුළුවන් වුණා මගේ ඒ සොෆ්ට්වෙයාර් කෝඩින් සයිඩ් එක හොඳටම බිල්ඩ් කරගන්න හොඳටම ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න 2017 2018 කාලය ඇතුළත. ඊට පස්සේ මේ කම්පැනි එකේ වැඩ කරන අතරතුරදී මට පුළුවන් වුණා අතරම ඒ කියන්නේ දැන් මම මේ වෙනකොටත් මට මතකයි මම ඉන්ටර්න්ෂිප් සොෆ්ට්වෙයාර් ඩෙවලොපර් කෙනෙක් විදිහට ඉන්නකොට මගේ සැලරි එක හම්බුනේ 20000ක 25000ක වගේ අතර තමයි මගේ සැලරි එක තිබුණේ. නමුත් ඇත්තටම ඒ ට්‍රේනින් සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියර් වැඩ කරන කාලය ඇතුළත මම මගේ දේවල් බිස්නස් මගේ කරන්නපු සර්විස් මම ඔෆර් කරලා ක්ලයන්ට්ස් ඔෆර් කරලා මම සාමාන්‍ය එක දවසකට ඒ කියන්නේ මට හම්බුන සැලරි එක බලනකොට ඒ මාසෙක මගේ සැලරි එක සාමාන්‍ය මම ගෙදර ඇවිල්ලා ඒ කියන්නේ after යුනිවර්සිටි එකේ ලෙක්චර්ස් ඉවරලා රෑ ගෙදර ඇවිල්ලා මම වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වෙනකොට මට පැය එකදී විතර මම මාසෙකදී මගේ ඉන්කම් එක මෙතනදී ජෙනරේට් කරන් ඉවරයි. එතකොට ඒ වෙනකොට මම සාමාන්‍යයෙන් මම ඔයලා බලනකොට සීනියර් සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියර්ස්ලා සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියර්ස්ලා කම්පැනි එකකට හිටපු කට්ටිය සාමාන්‍ය ලක්ෂ 3-4ක වගේ සැලරි එකට තමයි උඩරම ගිහින් තිබුණේ. එතකොට ඒ වෙනකොටත් මම මගේ මේ ඔක්කොම සර්විස් ටික මම ඔෆර් කරලාට මගේ ඉන්කම් එක සාමාන්‍යයෙන් මේ සීනියර් සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් මාස 10ක 11ක විතර ගන්න සැලරි එකක් මම ඒ වෙනකොට මගේ එක මාසෙක ඉන්කම් එක විදිහට මට බිල්ඩ් කරගන්න පුළුවන් වුණා කැම්පස් එකේ ෆයිනල් ඉන්නකොට. එතකොට මේ ෆයිනල් ඉන්නකොට මට මගේ මොන් 2 එක මගේ කාස් දෙකක් මට මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන් වුණා. එතකොට දැන් කැම්පස් එකේ ෆයිනල් අවුට් වෙනත් එක්කම මට මගේ ඕන් සෙකන්ඩ් හවුස් එක බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන් වුණා කුණා දිස්ත්‍රික්කේ. ඒක දැන්ට තාමත් මීටින් කරගෙන යනවා. එතකොට 2019 වෙනකොට 2019 තමයි මම ග්‍රැජුවේට් වුණේ. 2019 වෙනකොට මට මම ඊට කලින් වැඩ කරන ආවේ part time freelancer කෙනෙක් විදිහට ඔය අවුරුදු 6 ඇතුළත මම part time freelancer කෙනෙක් විදිහට තමයි මගේ ඉවල් ටිකම කරන් ආවේ. ඒතර 2019 දී 2019 පටන් ගන්නකොට මට තේරුණා මට ඇත්තටම මට ඕනෙලට මට ඕන විදිහට මට නිදහස දෙනවා කියන්නේ. කම්පැනි එකට කරනවා නම් 85 ජොබ් එකක් කරනවා නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම එතන නොන් ඔබ්ලිගේෂන් එකක් තියෙනවා. එතන වැඩ කරද්දී අනිවාර්යයෙන් මට දැන් ලැබෙන දේ තමයි මට සාමාන්‍යයෙන් මම කියන්නේ මම නිදහසට ගොඩක් කැමති නිසා මට එතනදී ජොබ් එකට ගිහිල්ලා මට ජොබ් එකෙන් ලැබෙන ඒ කියන්නේ පුෂ් එකත් එක්ක මගේ අර නිදහසට ගොඩක් බාධා වුණා. ජොබ් එන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක්ගේ අතරම මේ ලොකු රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලොකු එතන වගකීමක් තියෙනවා. මොකද මම වැඩ කරන්නේ පිටරට කම්පැනිස් එක්ක. එයාලගේ ලොකු පුෂ් එකක් වගේ දැනුන්නේ නැහැ. මොකද මම මගේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ තුලේ කම්පැනි එකම වැඩ කරනකොට මට ඉන්න කස්ටමර් ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජර්ස්ලාගේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලාගේ තියෙන පුෂ් එකත් එක්ක ටයිම් මම තියෙන කරා මම ජොබ් එකකට යන්නේ නැහැ. මම මගේම කම්පැනි මම බිල්ඩ් කරගන්න ඕනේ කියලා මම පටන් ගත්තා 2019 දී මගේ එන්ටර්ප්‍රෙනියර්ෂිප් ජර්නි එක ෆුල් ටයිම් විදියට. එතකොට මේ වෙනකොට මට ෆුල් පැකේජ් එකක් විදියට මගේ සර්විස් ටික මට ඔෆර් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ අතරතුර මම ඔය මගේ word of mouth මගේ build වෙච්ච customer base එකත් එක්ක මේ වෙනකොට මට පුළුවන් වුණා පාර්ට්නර්ස්ලා කීප දෙනෙක් මවා ගන්න යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස් ගවර්න්මන්ට් වලදී සහ කැනඩාවෙන් මේ රටවල් දෙකේදී
මට මත කස්ටමර් බේස් එකක් දැන් හැදලා තියෙනවා. ඉතින් මම තීරණය කරා මම යුනයිටඩ් ස්ටේට් වල මගේ කම්පැනි ෆෝමේෂන් කරන්න ඕනේ. මොකද මගේ වැඩිපුරම මට ඉන්න ක්ලයන්ට්ස්ලා බේස් එකක් හැදලා ඉන්නේ යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස් වල. එතකොට එහෙ කම්පැනි එක ෆෝමේෂන් කරොත් එහෙනම් මට ලැබෙන ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට වැලියු ඇඩිෂන් එක ගොඩක් මට දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ප්‍රොජෙක්ට්ස් දැන් ලංකාවේ කම්පැනි එකක් වගේ නෙමෙයි සමහර US වල තියෙන කම්පැනි එකට ලැබෙන පිළිගැනීම ගොඩක් වැඩි. එතකොට ප්‍රොජෙක්ට්ස් වයිස් ගත්තත් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල තියෙන බජට් වල වයිස් ගත්තත් අපිට හොඳ බජටින් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ රටක කම්පැනි එකක් ෆෝමේෂන් කරනවා. ඉතින් මම තීරණය කරා මගේ ඉන්න මගේ පාර්ට්නර්ස්ලා කිව්ව දෙනෙක් ඉන්න අය පාර්ට්නර්ස්ලා කියන්නේ තරම එලා කලින් මගේ ක්ලයන්ට්ස්ලා වෙලා තිබුණේ. පස්සේ මත් වැඩ කරලා මගේ වැඩ ක්වොලිටියත් එක්ක එයාලම තීරණය කළා එයාලගේ තියෙන කම්පැනිස් වල එන ප්‍රොජෙක්ට්ස් ටික මට අවුට්සෝස් කරන්න. එතකොට ඒ අවුට්සෝස් කරනවා නම් ඒ එක රෙගියුලේෂන්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටිකට අනුව මම මේ කම්පැනි ඉන්ෆර්මේෂන් කරන්න ඕනේ. මේ මේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් අරගෙන මැනේජ් කරන්න. ඉතින් මම ඉන්නේ දැන් මේ ස්ටේජ් එකේ තමයි මම ඉන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට මම ජොබ් එකකට ගියා නම් මම ගන්න මට ලැබෙන දේවලුත් එක්ක කියන්නේ ෆයිනෑන්ෂියල් වයිස් ගත්තත් මගේ ෆ්‍රීඩම් එක වයිස් ගත්තත් මම ගොඩක් දැන් ජොබ් එක කරා නම් මට අවුරුදු සාමාන්‍යයෙන් 5ක 10ක වගේ ෆයිනෑන්ෂියල් සයිඩ් එකෙන් ගත්තොත් එහෙම මම ඉන්න ඕනේ ස්ටේටස් එක. මම දැන් මේ වෙනකොට මට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා අචීව් කරගන්න මේ අවුරුදු 4 ඇතුළතදී. ඒ කියන්නේ ෆුල් ටයිම් ෆ්‍රීලන්සර් කෙනෙක් විතර වැඩ ගන්න පටන් අරගෙන තව අවුරුද්දක් විතරදී අවුරුද්දකුත් නැමෙයි 2020 මේ තියෙන කොවිඩ් සිටුේෂන් එකත් එක්ක හැම ඉන්ඩස්ට්‍රි එක වගේම පොඩ්ඩක් බැහැලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩ ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දවලුත් එක්ක මේ බලනකොට හරියට මම පටන් ගන්න තාම මාස කීපයක් මාස 6ක් වගේ කාලයක් ඇතුළත තමයි මම මේ දේවල් ටික බීට් අප් කරගන්න පුළුවන් වුණේ ෆුල් පේජ් එකක් විතර. එතකොට මම BIS ඩිග්‍රී එක පටන් ගත්ත අතරතුරම මම BIT කියන ඩිග්‍රී එකත් ෆලෝ කරා කොළඹ යුනිවර්සිටි එකේ. ඒතර මේක මට ගොඩක් සපෝට් වුණා මගේ ටෙක්නිකල් නොලෙජ් එක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. මොකද BIS ඩිග්‍රී එක අපි ගත්තොත් ඒක හැම පැත්තම කවර් කරනවා. මැනේජ්මන්ට් පැත්ත, එතකොට ටෙක්නොලොජිකල් පැත්ත මේ හැම පැත්තම කවර් වුණාට BIT ඩිග්‍රී එකේදී මට පුළුවන් වුණා මගේ ටෙක්නිකල් පැත්ත වැඩිපුරම කවර් කරගන්න. ටෙක්නොලොජි එක වැඩිපුරම ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන් වුණා කොළඹ යුනිවර්සිටි එකේදී. එතකොට ඒ ඩිග්‍රී එක මට සෑහෙන සපෝට් එකක් හම්බ වුණා. කොහොමද මොකද සමහර සබ්ජෙක්ට්ස් තියෙනවා BIS ඩිග්‍රී සමහර සබ්ජෙක්ට් තියෙනවා ඒවා දැන් අපි මං ගෙන ගත්ත වල නම් ෆස්ට් ඉයර් සෙකන්ඩ් ඉයර් තිබුණේ මැනේජ්මන්ට් සබ්ජෙක්ට්, තර්ඩ් ඉයර් ෆෝර්ත් ඉයර් තමයි ටෙක්නිකල් සබ්ජෙක්ට් ආවා. හැබැයි අර ටෙක්නොලොජිකල් සබ්ජෙක්ට් යනකොට ඊට කලින් මම BIT ඩිග්‍රී එකේ මම ටෙක්නිකල් සබ්ජෙක්ට් කරලා තිබුණ නිසා මට ඒක බූස්ට් එකක් වුණා මගේ BIS ඩිග්‍රී එකේ සමහර ටෙක්නිකල් සබ්ජෙක්ට්ස් කම්ප්ලීට් කරගන්න. ඒ වගේම BSc ප්‍රොෆෙෂනල් ප්‍රොෆෙෂන් ඒ කෝසස් එකත් මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරනවා. මොකද ඒකත් ඇත්තරම ඒකේ මන්ට එකේ සමහර සබ්ජෙක්ට් තියෙනවා ගොඩක් වොත් කරන එක. ඒකෙන් හොඳ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක ලබා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ වැඩවලට. මම ගොඩක් වෙලාට ෆොරින් කස්ටමර්ස්ලත් එක්ක වැඩ කරනකොට එයාලා හැම වෙලේම බලන්නේ කොහොමද ප්‍රොෆෙෂනල් මගින් ප්‍රොෆෙෂනල් අවුට්පුට් එකක් තමයි එයාලා බලන්නේ. එයාලගේ සර්විස් එයාලගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක කොෆර් කරනවා. ඉතින් මේ දේවල් ටික කරන් යනකොට මට ඩිග්‍රී එකෙන් මට ලොකු හෙල්ප් එකක් ලැබුණා. මොකද ඒ සමහර සබ්ජෙක්ට් දැන් අපි ගත්තොත් ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් ගත්තොත් අපි ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් සබ්ජෙක්ට් කස්ටමර් හැන්ඩ්ලින් දාලා අන්තිම එකම ප්‍රොජෙක්ට් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න කියලා ඒ සබ්ජෙක්ට් වලින් මට හැමදේම දැනගන්න පුළුවන් වුණා. එතකොට බිස්නස් ඇනලිසිස් සබ්ජෙක්ට්ස් වලින් මේ හැම දෙයකම මට පුළුවන් වුණා කොහොමද මගේ මේ වැඩ කටයුතු කරන් යන්න. ඒ කියන්නේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක් එක්ක කමියුනිකේට් කරලා ක්ලයන්ට් අන්තිමට ට්‍රාන්සැක්ෂන් ඔක්කොම කම්ප්ලීට් කරලා මේ දේවල් ටික කරගෙන යන්නේ කොහොමද කියන දේ සම්පූර්ණම තියරිටිකල් නොලෙජ් එකක් මට ඩිග්‍රී එකෙන් ගොඩක් වැදගත්ුණා. මේ දේවල් කරන් යන අතරතුරදී මට මේ දේවල් ටික ලැබුණදී තමයි මට ගොඩක් මෙතනදී සපෝට් එකක් වුණේ මගේ මේ වැඩ ටික කරන් යන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියන්නේ මාකටිං සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේ ඉගෙන ගත්ත මාකටිං සයිඩ් එක. එතකොට කමියුනිකේෂන්ස් රික්වයර්මන්ට්ස් බිස්නස් ඇනලිසිස් සබ්ජෙක්ට් වල රික්වයර්මන්ට්ස් ගැදරින් බජට් ප්ලෑනින් මේ හැම දෙයකම ලැබුණ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක මට මගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස්
හොඳට මැනේජ් කරගන්න පුළුවන් වුණා මේ අවුරුදු 4ක කාලයක විතර. ඒ වගේම ඩිග්‍රී එකකට මට දැන් මට ඩිග්‍රී එකෙන් මට ලොකු සපෝට් එකක් හම්බ වෙනවා entrepreneur විදිහට. දැන් මොකද ගොඩක් clients ලා ආපම් බලනවා අපේ technical knowledge එක skills වලට අමතරව අපේ තියෙන education knowledge එක කොහොමද කියලා. එතකොට මෙතනදී ඩිග්‍රී එකක් මම කරලා තියෙන දේ නිසා මට ලොකු එතන වැලිඩේෂන් එකක් මගේ වැඩවලට මගේ ස්කිල්ස් එක්ක මේ ලැබෙන ඩිග්‍රී එකෙන් ලැබෙන හෙල්ප් එක ලොකු පිටවලක් වුණා මගේ වැලිඩේෂන් එක විතර ක්ලයන්ට්ලාට මගේ සර්විස් එක ඔෆර් කරන්න. ඒ කියන්නේ හොඳටම දේ තමයි මොකද ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් හයර් කරනකොට ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට එයාලට අන්ෂුවර් මෙයාගේ කොහොමද මෙයාගේ ස්කිල්ස් තිබුණා මෙයාගේ এডুকেෂන් ලෙවල් එක මොකද ප්‍රොජෙක්ට් එක කම්ප්ලීට් කරනකොට එතන තියෙනවනේ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ටිකක් තියෙනවනේ ඒ ස්ටෑන්ඩඩ්ස් ටික අපිට මේන්ටේන් කරනවාද මේ දේවල් ටික එයාලට අපි ප්‍රොජෙක්ට් එක දෙන්න කලින් අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එක දෙන්න කලින් එයාලට ඒ කියන්නේ එයාලට හොඳ මැනේජ් හොඳට මේ හොඳට ඉන්සයිට් එකක් තියෙනවා එයාලා කොහොමද මේ ටික මම කොහොමද මේ ටික මැනේජ් කරන්නේ. ඉතින් මෙයාලා මාතෙන් කතා කරනකොට ක්ලයන්ට්ස්ලා මගෙන් මේ දේවල් ටික මගේ දැන් එක්ස්පීරියන්ස් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් වල මගේ අවුරුදු ගණන් තිස්සේ මම ප්‍රොජෙක්ට් පෙන්නලා මගේ එඩියුකේෂන් සයිඩ් එකත් එක්ක කියලා බලනකොට තේරුම් ගන්නවා මට යදාල් ප්‍රොජෙක්ට් එක දීලා මට මේ දේවල් ටික හරියට කරගන්න පුළුවන් එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙනවද නැද්ද. ඉතින් ඒක ඩිග්‍රී එක පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙනම් මට ලැබුණ එක්ස්පීරියන්ස් එක සෑහෙන වටිනවා මගේ මේ ජර්නි එක තවදුරටත් කරගෙන යන්න. මම තාම ඉන්නේ ලර්නින් ස්ටේජ් එකේ. මොකද මම තාම හරියටම කම්පැනි වයිස් මම ෆෝමේෂන් වෙලා නැති නිසා මම තාම ඉන්නේ ලර්නින් ස්ටේජ් එකේ. එතකොට රයිට් එතකොට මට මේ ඩිග්‍රී එකෙන් ගැන කියනවා නම් ඇත්තටම මට මේ වෙනකන් එන්න සෑහෙන අවුරුදු 4ක මොකද මම කැම්පස් එකට එන්න කලින් මම කිසිම IT සයිඩ් එකේදී IT සයිඩ් එකේ කෝස් එකක් මම කරලා තිබුණේ නැහැ. කැම්පස් එකට එන්න කලින් මම කොහොම සෙල්ෆ් ලර්නින් තමයි කරලා තිබුණේ. කැම්පස් එකට ඇවිල්ලා මම ඩිග්‍රී එක අතරතුර ඉගෙන ගන්න අතරතුර තමයි මට මගේ වැඩ කටයුතු කරන් යන්න සෑහෙන පුෂ් එකක් ලැබුණේ ඩිග්‍රී එකේ තියෙන සබ්ජෙක්ට්ස් වලින් ඩිග්‍රී එකෙන් ලැබුණ සපෝට් එකෙන්. රයිට් ඇත්තටම මම ගැන කියනවා මට මෙච්චර තමයි ඇත්තටම මේ යන්න තියෙන්නේ. So හරි මම මුලින්ම මම ගැන පොඩි විස්තරයක් කියලා කතාවට ආරම්භය ලබා ගන්නම්. එතකොට මගේ නම තමයි Damith ප්‍රසන්න. මම Dileepa ආරම්භයේ තමයි අවුරුද්දේ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ. ඉතින් මේ දැන් සම්පත් බැංක් එකේ සබ්සිඩරි එකක් වෙන සම්පත් IT සොලියුෂන් එකේ වැඩ කරගෙන යනවා. ඉතින් මම ගැන කියනවා නම් ඇත්තටම මම මෙතෙන්ට 2019 තමයි ඉන්නේ ඉන්ටර්න් කෙනෙක් විදිහට. ඒකෝට මේ ඉන්ටර්න් කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා මම මේ මෙතන කොහොමද මාස 6ක් වගේ තමයි මේ ඉන්ටර්න් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ එතෙන්දී ඇත්තටම ඉන්න අවස්ථාව හම්බුනේ නිකම් මැඩම් මාර්ගෙන් තමයි. ඒ මගේ මෙතන හේමන්ත තමයි තවුනේ මේකේ. ඒකට යාළුවෝ දැන් අඳුන්කමට තමයි මට මේ අවස්ථාව හම්බුනේ. එතකොට මෙතන ඉතින් මගේ මුලින්ම ස්කිල් එකක් ක්ලියර් කළේ වෙබ් ඩෙවලොපින් සයිට් එක. හේතුව මේ data warehouse එකේ මුලින්ම වෙබ්සයිට් එකක් තිබ්බේ නැහැ. data warehouse එක. ඉතින් මම කැම්පස් එකේ DIT Open University එකේ WordPress සහ Advanced Web Development course එකක් follow කරා. ඉතින් ඒක ගොඩක් ලොකු පිටුවහලක් වුණා මෙතන ජොබ් එකකට හම්බෙන්න. එතකොට ඒකෙන් මම මුලින්ම මායික යාළුවෝ තමයි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ ඉන්නාන් කියලා. ඉතින් අපි දෙන්න තමයි මුලින්ම මෙතන ඒ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ඊට පස්සේ ගොඩක් සැටිස්ෆයි වුණා ඒකට. ඉතින් මම කියන එක ඇහෙනවද? Oh, Mr. Damith, I know. ඉතින් AMC
කොහොම හරි මාස 6ක් වගේ වැඩ කරගෙන යද්දී බැංක් එකේ මට ඇත්තටම ගොඩක් ලොකු මම කලින් ඇත්තටම කැම්පස් එකේ QL ගැන ඉගෙනගෙන තිබ්බට නම් ප්‍රැක්ටිකලි යූස් කරන්න කොහොමද කියලා ඇත්තටම දැනෙන්නේ හිටියේ නැහැ. ඉතින් අඩු ගානේ සිලෙක්ට් කියලා දාලා ටේබල් එකේ ඩේටා වලින්වත් මම දැනෙන්නේ හිටියේ නැහැ. ඇත්තටම මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඒ හැමදේම ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඒ හිතපු මාසය ඇතුළත මම මෙතන මගේ සර්විස් එක උපරිම විදිහට ලබා දුන්නා ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට. ඉතින් මෙහෙම වැඩ කරගෙන ඉඳි මට chance ආවා බැංක් එකේ අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගියා T24 කියලා. ඒක මොබයිල් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඩෙවලොප් කරනවා. බැංක් එකේ තියෙන සියලුම ට්‍රාන්සැක්ෂන් ෆෝන් එකේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ platform එක ආවට පස්සේ ඇතුළෙන් පටි ඉන්ටර්වයුව කරා. ඒ වගේම පිටිනු පටි ඉන්ටර්වයුව කරා. ඊට පස්සේ මට කොහොම හරි ඉන්ටර්වයුව එකට පාලක් ඉතිරියා. මේ පාලක් දෙනාගෙන් පස්සේ කලින් තෝරලා. ඉතින් ඒකෙන් තාක්ෂයක් සම්පූර්ණ සම්පත් දෙන්නේ සබ්සිඩරි එකක් ගන්න. සම්පත් IT සොලියුෂන් කියන එකට ජොයින් වෙන්න. ඉතින් ඒ මං කොහොම හරි ඉන්ටර්න් වෙන්න මාස 7කට පස්සේ එතකොට බැංක් එකේ තමයි ඉන්ටර්න් හිටියේ. ඊට පස්සේ ජොබ් රෝල් එක මගේ මාරු වුණා. ඒකෝදි ඩේටා ඉන්ජිනියරින් කෙනෙක් විදිහට සම්පත් IT සොලියුෂන්. ඊට පස්සේ කොහොම හරි එතනදී මගේ ගොඩක්ම බැලුවේ US knowledge එක. QL knowledge එකයි ඊට අමතරව BL SQL පස්සේ cloud based SQL ඒ පැත්ත තමයි Linux බැලුවා. ඒ වගේම සර්වර් වල වැඩ විදිය පොඩ්ඩක් බැලුවා. ඒවා තමයි මම ඉන්ටර්වයුව එකට පාස් කරන ඉන්ටර්වයුව එකේදී අතරම කිව්ව දේවල්. ඉතින් එහෙම මම කොහොම හරි අර මාසය ඇතුළත ඉස්සී මට කිසිම ස්කූලක් මගේ ඉස්සෙල්ලා නැහැ. ඇත්තටම නිලන්ත සෝතමයි ඩේටාබේස් මැනේජ්මන්ට් මුලින්ම කරේ. එතකොට ඒ දවස්වල normalization normally primary key capacity කියන දේවල් ගණන් දිහාටම තේරුමක් තිබ්බේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒත් අර practical knowledge එක මෙතෙන්ට ගන්න ආවට පස්සේ තමයි ඒ හැමදේම ඉතින් වැඩ කරගෙන යන අතරතුර පස්සේ කොහොම හරි මම අර T24 ප්‍රොජෙක්ට් එකට සයින් වුණාට පස්සේ එතන මට කරන්න තිබ්බේ ඇත්තටම data අලුතෙන් මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගන්නවා. ඒ ඇප්ලිකේෂන් data ස්ටෝර් කරන්න data warehouse එක platform එක හදන්න තමයි එතන තිබ්බේ. කරන්න. එතකොට මම එතනදී ගොඩක් දේවල් මට ඉගෙන ගන්නවා. ඇත්තටම ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් ඒක. අලුතෙන් ඒක ඉන්නේ මම වැඩ කරේ Oracle කියන database එක. ඒ platform එකේ DB2 and Microsoft SQL service. ඉතින් ලොකු චැලෙන්ජ් එකක් වුණා. මොකද මට අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න උනා DB2 and Microsoft SQL service. ඉතින් මම කෝඩ් ෆලෝ කරා. කොතරයිගේ කෝස් එකක් සහ DB2 ගැන මම YouTube එකෙන් තමයි ගොඩක් ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් මම කරද්දී ඇත්තටම knowledge එක ගොඩක් මම හිතනවා මහන්සියෙන් සමන්දියක් මොකක් හරි කරගන්න ඒක තමයි කවදා හරි සමන්ට තියෙන්නේ සමන් කියලා දෙයක් කරගන්න. ඉතින් කොහොම තමයි දැන් අද කොවිඩ් කේස් එකවට පස්සේ මේ T24 ප්‍රොජෙක්ට් එක ටෙම්පරරි ස්ටොප් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම ඒකේ ලයිබ්‍රරි එකේ වැඩ කරනවා. එතනම ගොඩක් දැන් කරන්නේ කියලා ඒ ඇප් එකක් තියෙනවා දැන් සම්පත් බැංක් එකේ report එකක් තව කාඩ් credit card වල report generate කරන්න තමයි දැන් ගොඩක්ම
මම වැඩ කරන්නේ සයිට් එකේ. ඉතින් ඔයාලට data warehouse එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා ලොකු idea එකක් නැතුව ඇති. screen එක screen එක පේනවද නැහැ. ඇත්තටම data warehouse එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක් නෙමෙයි. එකකින්ගේ data sources තියෙනවා අපිට. උදාහරණයකට customer relation කියන ඉස්සරහේ බිලින් තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ අපේ දැන් බෑන්ක් එකකට තියෙන්නේ ගොඩක් customer data. එතකොට customer account information එතකොට එයාගේ address එතකොට එයාගේ loan details ඒ වගේ දේවල්. එතකොට ඒවා මේ ETL කියන්නේ extraction transformation loading එක කරලා අපේ data warehouse එකට ඒ data load කරනවා. ඒක තියෙන්නේ දැන් අපි අද transaction එකක් කරොත් ඒ data එක අද රෑ 12 වෙනිදා අපේ data warehouse එකට අපි load කරනවා. ඒක තමයි ETL officer කියන job role එක කියන්නේ ඒක. එතකොට ඒ data warehouse එකට data load කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒකෙන් report එක කරන්න. එතකොට analytics කරන්න ඒ වගේම data mining කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි දැන් හදන report හදන්නේ අපි data warehouse එකට load කරන data master. ඉතින් මේකේ මෙහෙම සරලව තිබ්බට මේක ලොකු නඩියක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ job roles කීපයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මෙතන ETL එක කරන්න ETL officer කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට data warehouse එකේ report එක බලන්න දෙන කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඇනලිටික්ස් පාර්ට් එක වෙනම කෙනෙක්. එහෙම තමයි පිළිලා ගිහින් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ data warehouse engineer කෙනෙක් විදිහට තමයි දැන් වැඩ කරන්නේ. ඒකෝසේ data warehouse engineer. ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රධාන ටාස්ක් ටික මම මේ නිකන් විස්තර කරා. මම මේක එකින් එක පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්නේ. creating design and developing data model. ඒ කියන්නේ දැන් අපි මොකක් හරි අලුතෙන් data model එකක් ආපුවාම ඒක අපි ඩිසයින් කරනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපිට අලුතෙන් සිස්ටම් එකක් ආවම අපි කරන්නේ ඒකේ ඩයග්‍රෑම්ස් හදනවා. ඩයග්‍රෑම්ස් වල data කොහොමද load වෙන්න ඕනේ, මොන data master එකද data යන්න ඕනේ. එතකොට primary key, secondary key, handle කරන්න කියන අපි මුලින්ම model එකක් ගන්න. අතරම ඒකට tools තියෙනවා. මුලින්ම මට කියන්න ඕනේ මේ අපේ බෑන්ක් එකේ ගොඩක් බෑන්ක් වල ලංකාවේ යන්නේ Oracle base DB system එකක්. එතකොට තව Microsoft SQL තියෙනවා, ඊට අමතරව DB2 තියෙනවා. තව දැන් ගොඩක් අලුත් දේවල් තියෙනවා. එතකොට බෑන්ක් අපි මම ගොඩක් ඉන්නේ Oracle කියන එකේ. එතකොට ඒකේ ඔලැප් කියලා tool එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි අපි ගොඩක් modules අඳින්නේ diagram. ඊට පස්සේ data warehouse engineering එකට කියනවා කරන්න මේ ඊළඟ එක තමයි ETL transaction procedure architect. ඒ කියන්නේ අර data දැන් අපි data process වල තියෙන ඒවා data warehouse එකට load කරන්නේ මේ ETL කියන process එක. ඒ කියන්නේ අද දවසේ වෙන transaction හෙට දවසේ අපි data warehouse එකට load කරනවා. එතකොට මේ part එක තමයි මේ ඒක. ඊට පස්සේ validating result and creating business report කියන්නේ අපි මේ load කරපු data වලින් result අපි ඉල්ලනවා. ඒ කියන්නේ transaction අපිට විවිධ විදිහේ data ඉල්ලනවා. උදාහරණයක් විදිහට සමහර විට නුවර branch එකකින් අපිට ඉල්ලනවා මට මෙන්න මේ කාලය ඇතුළත මේ transaction කරපු කට්ටියගේ list එකක්. අන්නේ වෙලාවට ඒ result report දෙන්නේ මේ data ඔස්සේ තමයි. data visualization. ඒ කියන්නේ managers-ලාට decision ගන්න වෙනවා. ඒකෝට මේ decision ගන්න ඒගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ last 3 months loan වල කොහොමද repayment එක. ඒකෝට කොහොමද මිනිස්සු සල්ලි ගෙවයි යන විදිහ ඒ දේවල් ගැන ස්ටඩි කරන්නේ. ඉතින් ඒවා ගොඩක්ම managers-ලාට තමයි data visualization මේ software use කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට data report දෙන්න. ඊට
පස්සේ case automated report කියන්නේ දැන් අපිට කියනවා agent report කියලා. ඒ කියන්නේ අපි daily සමහර branch වල managers ලාට daily report අවශ්‍ය වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට daily ඒගොල්ලන්ට බලා ගන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ account opening. ඒගොල්ලෝ loan වල repayment ඒ දේවල් ෂෙඩියුල් කරලා තියෙන daily වලට. ඒ වගේම monthly යන report තියෙනවා. ඒ වගේම quarterly යන ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේම annually යන ඒවා. ඒ වගේම create new PL queries and procedures කියන්නේ data warehouse එකේ data load කරන්න ඇති queries තියෙනවා. ඒවට තමයි කියන්නේ PL queries කියලා. ඉතින් ඒ වගේම stock procedures කියන්නේ daily ETL job එක කරන එකනා ඒවා store procedures වලින් තමයි data marks වලට data load කරන්නේ. එතකොට සරලව කිව්වොත් ඇත්තටම වෙන්නේ අර කියපු දේවල්ෙන් ලොකු අයිඩියා එකක් හම්බුනේ නැති ගන්න. මම සරලව කිව්වොත් මෙන්න මේ සිනාරියෝ එක තමයි වෙන්නේ. ඉතලාම Pinnacle DB කියන්නේ මෙතන බැංක් එකේ දැක්ක තියෙන main DB එක. අත්‍තරම මේ DB එකෙන් අපි ETL process එකක් කරලා data master එකට data load කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි අර OBI tool එකෙන් data visualize කරලා පෙන්නනවා. එතකොට අපේ මේ data warehouse එකේ test area කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි ගොඩක්ම ඔය testing කරන project යන්නේ. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් implement කරන්න තියෙන project යනවා. ඒවා තමයි test area එකේදී. ඊළඟට මම කිව්වේ Oracle වලින් තමයි අපි වැඩ කරන්නේ. ඒකට මේ OBI tool කියන එකයි developer එකෙන් තමයි අපි ගොඩක්ම report generate කරන්නේ. ඒ වගේම අපි අලුතෙන් මොකක් හරි report එකක් ආපුවම මේක enter කරන්නේ. ඒ දේවල් හැමදේම කරන්නේ tool එකේ. එතකොට මම කිව්වේ අර data visualize කරන්න ඕන users ලාට ඒගොල්ලන්ට ඕන විදිහට ඒක අපි ගොඩක්ම කරන්නේ Power BI dashboard වලින්. මේකට කෙලින්ම අපේ Oracle DB එක connect කරන්න පුළුවන්. DB එක connect කරලා මේ කෙලින්ම අපිට පුළුවන් මේ විදිහට data visualize කරලා මේකින් අර agent daily managers ලාට report එක. ඉතින් ඔය සිනාරියෝ ටික තමයි ගොඩක්ම data warehouse එකේ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ පැත්තට එන්න කැමැත්තක් තියෙනවා නම් ඔයාලා ඇත්තටම SQL ගැන හොඳට දැනගන්න ඕනේ. මම අත්‍තරම SQL base තමයි ගොඩක් SQL කියපුවාම දැන් ගොඩක් තියෙන Oracle තියෙන SQL තියෙනවා DB2 තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මොකක් හරි මේ එකක් ගැන විතරක් ස්පෙෂලායිස් වුණොත් ඔයාලා මම කියන්නේ දැන් මේ හැමදේම ස්ටඩි කරන්න ඕනේ. ඔයාලා ස්පෙෂලායිස් වෙන්නේ මේ පැත්තේ මොන පැත්තටද? ඒ පැත්ත අනිවාර්යෙන් ඔයා ඒ පැත්තෙන් හොඳට ගන්න ඕනේ. ඒ පැත්තෙන් ඉතින් දැන් ගොඩක්ම ඩිග්‍රී එකෙන් මට ලොකු ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එකක් නා මොකද ඩිග්‍රී එකේ අපේ ගොඩක්ම මැනේජ්මන්ට් සබ්ජෙක්ට් තමයි තිබ්බේ ෆස්ට් ඉයර් සෙකන්ඩ් ඉයර්. ඊට තර්ඩ් ඉයර් ෆයිනල් ඉයර් තමයි IT සබ්ජෙක්ට්. ඉතින් මට ගොඩක්ම මේ පිටුවහලක් වුණා මොකද බෑග් එකක් කියන්නේ අනිතර මැනේජ්මන්ට් එකක් තියෙන කම්පැනි එකක්. ඉතින් ඒ සබ්ජෙක්ට් ටිකයි IT රිලේටඩ් දේවලුයි එක ඒක ලොකු මේකක් වුණා මට ඩිග්‍රී එක. මෙතෙන්ට අද වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊළඟට PLSQL කියන්නේ ඔයාලගේ software කියනවා වගේ variable assign කරලා අපිට SQL වල query ලියන්න පුළුවන්. ඒ පිටුපස ගොඩක් මේ දේවල් YouTube වලින් අද ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Postgraph වගේ courses follow කරලා ඊළඟට procedures කියන්නේ මම කිව්ව අර අපිට මොකක් හරි ඒක daily අපිට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් විදිහේ query ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් පිළිබඳව දැනගන්න ඕන. ඊළඟට Power BI data visualization පැත්තට කැමති නම් අපිට Power BI tool එක ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. and Oracle business intelligence කියන්නේ Oracle base අර මම කිව්වා වගේ platform එකක්. කියන්නේ අපිට report ගන්න පුළුවන්.
Oracle ලගේ තියෙන platform එක. මට DB2 පැත්තට යනවනේ ඒ පැත්තෙන් specialize වෙන්න ඕනේ. මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේ skills නැත්නම් ඒවා gain කරගන්න පුළුවන් YouTube එකේ online courses තියෙනවා Udemy වගේ. එතකොට මම පොඩ්ඩක්ම කියන්න ඕනේ මම ගොඩක්ම දේවල් ඉගෙන ගන්න මේ site තුනේ මේ WP school එකේ හොඳ exercise තියෙනවා. ඒ වගේම මේ 99 කියන එකේ සහ Oracle tutorial කියන එක. ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න ඕනේ online Oracle ගන්න පුළුවන් certificate එක. මාත් එක primary level එකේ විතර සමාරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ level කීපයක් තියෙනවා. ඒකේ ඔයාලට online ඒකේ තියෙනවා. ඒ වගේම training sessions තියෙනවා. ඒවට join වෙලා මේ කරගන්න පුළුවන්. ස්ක්‍රීන් එක පේනවද ගන්නවා. එතකොට මම කියලා සර්ටිෆිකේට් ගන්න පුළුවන් කියලා ඒක සයිට් ගන්න පුළුවන්. මේ Oracle University එකේ මම මෙතන online සර්ටිෆිකේට් ගන්න පුළුවන් ඩොලර් පොඩි ගන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි කෝඩ් එකක් ගන්නවා සාමාන්‍යයෙන් 47 ක් ගන්නවා. Damith share pen screen එක පේනවා. Now okay. browser එක පේනවා. The mobile එක පේනවා. නේද? Oh. Damith? hello. Oh, I know. මගේ browser එකේ screen එක පේනවා. Oracle Cloud Infrastructure Training and Certification Window නේද? Oracle University කියලා තියෙන එක පේනවද? Sorry, Udani, that's very clear and I get it. sorry. Screen share එක වෙනවා. Website එකක් හරි හරි. එතකොට මේක තමයි මම කියලා සර්ටිෆිකේට් එක ගන්න පුළුවන් site එක. මේකෙන් ඔයාලට free train වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම YouTube වල මේ කවුට් මීඩියා කියන එකේ ගොඩක් ටියුටෝරියල්ස් මම යූස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ WP hello ඇහෙනවද? Oh, I know. හරි. sorry මේ connection එක පොඩ්ඩක් disconnect වුණා. මේ එතකොට මේක තමයි මම කිව්වේ අර WP ස්කූල් එකේ. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ආය ගොඩක් මම හිතන්නේ ගොඩක් අය යූස් කරන්නේ මේ Azure කියන platform එක ගැන දන්නේ නැතුව ඇති. ඒ වුණාට ඔයාලගේ campus එකේ මම හිතන්නේ
මේකට ඩොලර් 100ක් ෆ්‍රී දෙනවා ටෙස්ටිං කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මම හිතන්නේ ලසිත් දන්නවා ඇති ඒ පිළිබඳව ඇෂුවර් ඒකේ අපිට පුළුවන් ඩේටාබේස් කියන ටෙස්ටිං කරලා බලන්න ඔයාලට ඩොලර් 100ක් නිකන් දෙනවා. ඉතින් කට්ටිය try කරලා බලන්න. ඒක අපි ඉන්න දවස්වල නම් අපි ඒක යූස් කරා ගොඩක්. ඒ වගේම මෙන්න මේ ටියුටෝරියල්ස් පොයින්ට් කියන එක ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒකත් ගොඩක් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් හොර කරගෙන ඉගෙන ගන්නවා නම්. ඒකෙන් මේ තියෙන්නේ අර ගුරු 99 කියන එක මම කියපු එක. ඉතින් මේ සයිට් යූස් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න ඔයාලගේ නොලෙජ් එක. එතකොට ඒ වගේම තමයි අවසානයේ මම කියන්න කැමති ඔයාලා මේ පැත්තට එන්න ඉන්නවා නම් ඉස්සරහට ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් විදියට තියෙන මේ Python කියන එක බේස් කරගෙන data analytics ප්‍රොජෙක්ට් යනවා. ඉතින් ඔයාලා Python ගැන පොඩ්ඩක් follow කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ඔයාලා ලොකු පිටුවහලක් ඒ කවදා හරි මේ පැත්තට එනවා නම්. ඒ වගේම ඔයාලා cloud platform ගැන පොඩ්ඩක් දැනගන්න Oracle, Azure වගේ. ඒ වගේම data lake, ඒ වගේම data analytics කියන දේවල් ගැන. මොකද ඉස්සරහට කලිකර data එක වැඩ කරන්න වෙන කාලයක් තමයි උදා වෙන්නේ. මේ පැත්තට එන්න කැමති නම් මේ කියන YouTube කරලා හරි හොඳට ප්‍රැක්ටිස් එකක් තියෙනවා. මොකද ඔයාලගේ DIT එකයි FMSC එකයි කියන්නේ ඔයාලා බේසික් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් විතරයි. ඔයාලා ඉතින් තැනකට එන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් අර වගේ කෝර්සස් මොනවා හරි ඇඩිෂනල් දෙයක් එකතු කරන් තියෙන්න ඕනේ ඔයාලගේ ජීවිතේට. ඉතින් අවසාන වශයෙන් මම කියන්න කැමති ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ අනිවාර්යෙන් කොහේ වැඩ කරත් IT ෆීල්ඩ් එකේ විජ්ఞානීති මෙන්න මේ පුටි ඒ වගේ දේවල් යූස් කරන විදිහ එතකොට නෙට්වර්කින් වල බේසික් ඒ වගේ Linux කමාන්ඩ්ස් වගේ ඒවා පොඩි දේවල් සාමාන්‍යයෙන් ජෙනරල් නොලෙජ් විදියට තියාගන්න. මොකද කොහේ වැඩ කරත් ඔයාලට මේ දේවල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම කියන්න කැමති මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නත් ඇත්තටම හදිස්සිය වැඩ කරන ගමන් තමයි මේකට ජොයින් වෙන්න උනේ. ඉතින් මම මේ පුළුවන් ඉක්මනට තමයි කියන්නේ ගියේ මොනවා හරි අඩුපාඩු තියෙනවා සමා වෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මෙතෙන්ට එන්නවා නම් ඉන්ටර්න්ෂිප් අවස්ථා තියෙනවා මෙතන. එතකොට මේ දවස්වල නම් පොඩි ප්‍රශ්න නිසා පොඩ්ඩක් නවත්තලා තියෙන්නේ. මම my contact details ලසිත් සර් ගාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ තරම් ජොයින් වෙලා වැඩ ගන්න කැමති නම් සර්ට පොඩ්ඩක් කියන්න. ඒ මොනොත් මාව contact කරගන්න පුළුවන් වෙයි. කොහොමද ලබන මාසේ වගේ වෙච්ච අලුත් ඉන්ටර්න්ෂිප් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. මේක ගැන දැනගන්න.